Hello everybody, welcome back to yet another video. And आजको भिडियोमा चाहिँ I'll be talking about how to edit your dark pre-wedding photos हैन. अनि pre-wedding चाहिँ why did I choose भन्दाखेरि because pre-wedding चाहिँ यस्तो massive responsibility हो एउटा photographer माथि. And हुनु त अब professional photographers who are already in this field हैन, उहाँहरुको लागि त अब यो भिडियो I don't think so it's useful, but because they know what they are doing हैन. अनि यो चाहिँ अब to those photographers, to those beginner photographers who love taking pre-wedding photos of couples जो अहिले गरिरहेको छ हैन. अन्त तपाईहरुको पनि करियरमा भयो होला कि कोही बेला अब you have ruined your clients photos अनि हुन्छ नि you are just sad हैन, you are not getting your payment हैन, अनि your client is angry on you हैन. अब क्लाइन्टहरु पनि रिसाइराखो किनभने हुन्छ नि अब those clients are the one who are paying you for your work हैन. अनि त्यो क्लाइन्ट्सहरुको नै इफ तपाईले फोटो बिगार्नु भयो भने अब कसरी चाहिँ you are getting paid. मैले पनि पहिलातिर त्यसै कति जनाको बिगार्थे, बट एडिटिङले चाहिँ मलाई बचाइहाल्थ्यो हैन. अनि यो कुरा चाहिँ म तपाईहरुसँग शेयर गर्न आँटेको छु अहिले हैन, कसरी चाहिँ एडिट गर्नुपर्ने हैन, हाउ यु क्यान सेभ योर फोटोज, सेभ योर डार्क फोटोज, हाउ टु मेक your clients love your photos. अब त्यो बिगारेको पार्ट जस्ट you as a photographer हैन, you as a creator, you just know it हैन. अनि तपाईलाई चाहिँ अब वर्ल्डलाई देखाउनु छैन नि त तपाईको मिस्टेक हैन. अनि अब यो कुराहरुमा चाहिँ आज यो भिडियोमा चाहिँ चर्चा गर्नेवाला छु. Stay tuned till the end. अनि अब चाहिँ I'll be screen recording my computer. अनि मैले एउटा pre-wedding खिचेको थिएँ अस्ति and the photos have come pretty well. I'll be showing you how to edit these kinds of pictures. Okay, so I would say my screen is being recorded. Okay, so here we go. So let's start our editing. I'll be opening my software. Here are some pre-wedding photographs that I shot few months ago. Yo pre-wedding चाहिँ मैले नारङाको खिचेको थिएँ अनि I'm one of his fans हैन. एकदमै फुटबल लेजेन्ड हाम्रो इन्डिया अनि हाम्रो यता नेपाली कम्युनिटी को लागि a huge responsibility for me as a photographer because firstly चाहिँ अब he is a celebrity हैन, अनि the whole country knows him हैन, and even out of country. So let's choose a photo. मजाले मिल्ने हैन, एकदमै त्यो environment create भएपछि चाहिँ फोटोजहरु पनि नेचुरली नै मजाको आउन थाल्छ के. अनि I'll just start from this photo. I've shot this using just one light. And firstly I'll be opening the light section. Janira say exposure, contrast, highlights, shadows, blacks and whites and curves. This software is called the Luminar AI software हैन. अनि हुनु त I can edit in Photoshop पनि Lightroom पनि हैन. मैले चाहिँ अब पहिला Lightroom मा एडिट गर्थे हैन, अनि अलिकति I just wanted to do something new अनि हुन्छ नि मैले Lightroom लाई त्यागिदिए हैन, but I have Photoshop अनि I'll be using Photoshop after some time. So अब फर्स्ट एडिट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हुन्छ नि एडिटरको एउटा सोच हुन्छ हैन, यो फोटोमा चाहिँ के चाहिँ लाइक के चाहिँ बिग्रेको छ र या के चाहिँ यो फोटोले मागिरहेको छ, माइन्डसेट चाहिँ त्यस्तो भएर चाहिँ हैन यु नीड टु हुन्छ नि फिगर आउट फर्स्टमा चाहिँ कि मिस्टेक्सहरु चाहिँ यहाँ के भएको छ, अनि त्यो मिस्टेकलाई चाहिँ चेन्ज गर्दै चाहिँ सल्भिङ अल द प्रब्लम्स हैन यो फोटोमा भएको. दिस फोटो हेज बीन शट र Canon 6D Mark II with 50mm f1.4 lens हैन. So firstly I think यो फोटोमा चाहिँ अलिकति फेस बर्न आउट भएको छ हैन, अनि the background is अलिकति dark. So I'll be increasing my shadows बिस्तारै गर्दै. And as you all can see म जसरी shadows बढाउँदै जाँदैछु फोटोको पनि त्यति नै डिटेल्सहरु सबै आउन थाल्यो. यो चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि चाहिँ I have shot this photo raw फर्मेटमा, अनि त्यही भएर चाहिँ raw फर्मेटमा शूट गर्नुको इम्पोर्टेन्स या एडभान्टेज नै यही हो हैन, that it has a lot of light को डिटेल्स, कलर को डिटेल्स. So I'll be decreasing my highlights. अनि I hope you all know what highlights, midtones and shadows are. Highlights भनेको चाहिँ सबैभन्दा ब्राइटेस्ट पार्ट अफ द इमेज अनि shadows is the darkest part of the image, अनि यो दुईटाको बीचको चाहिँ मिड टोन्स हो. बिफोर एन्ड आफ्टर गरौँ हैन. A huge
डिफरेन्स हुन्छ नि. सो वी आर क्लोजिङ द लाइट सेक्सन अनि अलिकति जस्ट वान्ट टु कम्पोज अलिकति बेटर. आई जस्ट वान्ट टु फ्रेम देम राइट एट द सेन्टर. ओके, आई थिङ्क दिस लुक्स पर्फेक्ट. अनि एज यु अल क्यान सी मैले जसरी यहाँ स्याडो पार्ट्स इन्क्रिज गरेको छु, स्याडो इन्क्रिज हुँदाखेरि अलिकति ग्रेन्स आएको छ. कतिजनालाई मनपर्छ, इभन मलाई पनि पर्सनली मनपर्छ ग्रेन्सहरू निक्लेको फोटोजहरू होइन. अब त्यो थाहा हुनुपर्छ हु एम आई सुटिङ फर होइन. अनि आई एम सुटिङ फर माई क्लाइन्ट. अनि क्लाइन्टलाई मन पऱ्यो भने ठिकै छ होइन, बट क्लाइन्टलाई एकदमै मन परेन भने चाहिँ यु निड टु रिमुभ दोज ग्रेन्स होइन. अब चाहिँ आई विल बी सोइङ यु हाउ टु रिमुभ दिस ग्रेन्स. अब जस्तै फोटोसपहरूको लागि चाहिँ यु निड प्लगइन्स होइन. कोही बेला क्यामेरा रको प्लगइनभित्र हुन्छ डिनोइज भन्ने सेक्सन होइन. अनि लाइट रुममा पनि त्यसरी नै डिनोइज हुन्छ. अनि यो लुमिनार एआई यो चाहिँ दिस इज द सफ्टवेयर आई युज. अनि यो सफ्टवेयरभित्र पनि डिनोइज सेक्सन छ. सो आई विल बी ओपनिङ दिस डिनोइज सेक्सन. अनि एज यु अल क्यान सी यो डिनोइज सेक्सनमा चाहिँ ल्युमिनोसिटी डिनोइज र कलर डिनोइज छ होइन. अनि डिनोइज चाहिँ दुईवटा कुराले हुन्छ होइन. एउटा चाहिँ लाइट, एउटा चाहिँ कलरले गर्दा हुन्छ. अनि यो दुईटाकै सेटिङ्स छ यहाँनिर. एउटा ल्युमिनोसिटी भनेको नै लाइट होइन, अनि कलर भनेको त अब कलर नै हो होइन. फर्स्ट चाहिँ यु निड टु आइडेन्टिफाई होइन यो फोटोमा चाहिँ मेरो फोटोमा चाहिँ केले गर्दाखेरि चाहिँ नोइज आइरहेको छ, कि चाहिँ त्यो लाइटले गर्दा पो हो कि चाहिँ त्यो कलर बेसी भएर पो हो कि होइन. अनि एज फार माई नलेज यो मेरो फोटो चाहिँ ल्युमिनोसिटी डिनोइज हो होइन, कलर डिनोइज चाहिँ होइन. र फोटोमा चाहिँ नोइज थिएन, बट एज सुन एज आई इन्क्रिज द स्याडोज त्यो स्याडो इन्क्रिज भएर चाहिँ मेरो फोटोमा चाहिँ अलिकति ग्रेन्सहरू निक्लेको छ. अनि स्याडो भनेको चाहिँ कलर होइन, स्याडो इज अ पार्ट अफ लाइट. आई हेभ आइडेन्टिफाइड मेरो नोइज चाहिँ कसरी आएको रहेछ भनेर. सो आई विल बी इन्क्रिजिङ माई ल्युमिनोसिटी डिनोइज सेटिङ. अनि बिस्तारी एज यु अल क्यान इफ यु नोटिस त्यो ब्याकग्राउन्ड अलिक स्मुथ भइरहेको छ क्या. ओके, +50 लुक्स ग्रेट. +50 अलिकति माथि लैजाउँ. लेट्स मेक इट +70. दिस लुक्स फाइन. बट अब कोही बेला चाहिँ यस्तो पनि हुन्छ होइन. अब वेडिङ फोटोग्राफीमा चाहिँ वेडिङ फोटोग्राफ्समा चाहिँ अब तपाईँको क्लाइन्टले कसरी तपाईँको डेटाहरू मागिरहेको छ, फोटोजहरू मागिरहेको छ होइन. वेदर इट इज डिजिटल अर इफ यु आर प्रिन्टिङ यर फोटोज होइन, प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ ग्रेन्स निक्लिँदैन होइन. ग्रेन्स निक्ले पनि एकदमै कम्ती निक्लिन्छ. अनि इफ यु युज अ डिनोइजर होइन एकदमै त्यो त अब देख्दैन पनि प्रिन्टमा चाहिँ, बट डिजिटली चाहिँ एकदमै बेसी देख्छ होइन. अनि प्रिन्टमा चाहिँ देख्दैन. यो कुरा चाहिँ याद राख्नुहोस् होइन. अनि आई थिङ्क माई फोटो इज मच मोर बेटर. अनि लेट्स शार्पन माई इमेज बिकज यो मैले र खिच्दाखेरि चाहिँ एकदमै शार्पनिङ कन्ट्रास्ट एकदमै 0 थियो. सो आई थिङ्क आई हेभ टु इन्क्रिज माई शार्पनिङ. अन्त अलिकति स्मल डिटेल्सहरू. सो डिटेल्स आर डन. अनि लेट्स मुभ टु द कलर ट्याब. दिस कलर्स आर लुकिङ ग्रेट होइन, बट स्टिल अलिकति इफ यु निड टु मनिपुलेट दोज कलर्स. यहाँनिर ह्यू छ, सेचुरेसन, एचएसएल ट्याब छ होइन. यहाँनिर चाहिँ अलग अलग छ. अनि फेरि यो एचएसएलमा होइन जे पाइ त्यही गरेर पनि हुँदैन. फर्स्ट यु निड टु आइडेन्टिफाई कस्तो कुन कलर्स छ तपाईँको फोटोमा होइन. अनि मेरो फोटोमा चाहिँ 3-4वटा कलरहरू मात्रै छ. सो यो मेरो फोटोमा चाहिँ आई हेभ येल्लोज, आई हेभ ग्रिन्स, आई हेभ ब्लू इन द ब्याकग्राउन्ड होइन, आई हेभ अरेन्ज. अनि आई हेभ लाइक 4 कलर्स यो फ्रेममा चाहिँ होइन. अनि आई हेभ 4 कलर्स टु प्ले विथ. सो यो फोटो चाहिँ र हुनुको कारणले चाहिँ अब कलर पनि एकदमै कम्ती छ होइन. अनि लेट्स इन्क्रिज आवर सेचुरेसन भ्याल्यु अलिकति बिस्तारी. सो लेट्स सी वेयर द स्विट स्पट इज. सो आई थिङ्क 40 इज अ स्विट स्पट फर सेचुरेसन. अनि भाइब्रेन्स चाहिँ अलिकति घटाइदिउँ. सो लाइक -20 जस्तो. So I think it looks much better. So let us play with some greens. Okay. अनि येल्लोसँग चाहिँ अलिकति मलाई त्यस्तो खेल्न मन परेको छैन बिकज त्यो येल्लो इज अलरेडी लुकिङ ग्रेट होइन. अनि अलिकति अरेन्ज, अलिकति स्लाइटली जस्ट लाइक -3. ओके, जति सक्दो आई थिङ्क दिस फोटो इज फाइन. अनि अलिकति लेट्स जस्ट प्ले विथ सम ब्लुज.
सो यो फोटोमा चाहिँ मैले यो कलर ट्याबलाई नछोए पनि हुन्थ्यो बिकज इट वाज अलरेडी लुकिङ ग्रेट होइन अनि बट स्टिल अलिकति फोटोलाई स्टाइलाइज गर्नुको लागि चाहिँ अनि अलिकति क्लाइन्टको डिमान्ड्सहरू पनि त्यस्तै प्रकारले थियो सो फर्स्ट चाहिँ अब क्लाइन्टकै डिमान्डहरू हो इफ यु आर सुटिङ फर सम वान होइन अनि इफ यु आर सुटिङ फर यर सेल्फ अनि यु आर अन यर ओन आई थिङ्क आई निड टु एडजस्ट द कर्भ्स होइन अनि लेट्स गेट इन their faces are burning out so alikati highlights like I just want it to be low just slightly. This looks like a sweet spot होइन अनि I can even leave this image यसरी नै होइन because it already looks great अनि let us see the before and after. This is the after अनि this is the before. There are लट अफ डिफ्रेन्सेस हुन्छ नि एकदमै अब यहाँ काम भएको छ भनेर देखिरहेको छ है फर्स्ट चाहिँ अब त्यही हो यु निड टु आइडेन्टिफाई यर प्रब्लम्स होइन फोटो कस्तो प्रकारले के भइरहेको छ यु निड टु आइडेन्टिफाई द्याट अनि इफ यु डु इट ब्लाइन्डली युआर ल्यान्डिङ नो वेयर होइन सो यो सफ्टवेयरमा चाहिँ आई एम जस्ट अलाउड टु डु अल दिस थिङ्स जस्ट बेसिक लाइट एडजस्टमेन्ट्स होइन कलर एडजस्टमेन्ट्स सार्पनिङ यताउति अनि I'll now export this image. त्यसपछि चाहिँ we'll take this photo into Photoshop. Photoshopमा एक दुईवटा कुराहरू छ एक दुईवटा हुन्छ नि लाइक त्यो कुराहरू गरेको भए चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू अनि लेट्स मुभ अन सो अब मेरो फोटो पनि एक्सपोर्ट भइसकेको छ होइन अनि I'll just quit this software होइन अनि यो फोटो चाहिँ अब I'll be opening with Adobe Photoshop 2022 अनि हियर इज माई फोटो यो फोटो चाहिँ मैले फोटोसपमा चाहिँ किन ल्याएँ भन्दाखेरि चाहिँ आई जस्ट वान्टेड टु रिमुभ सम अफ द थिङ्स द्याट आई डोन्ट वान्टेड टु बी इन दिस फोटो होइन अनि त्यो कुरा चाहिँ ज्यादा केही छैन त्यो कुरा चाहिँ यो पछाडिको आई डोन्ट नो वाट दिस थिङ इज बट लुक्स लाइक अ स्याक बोरा जस्तो देखिरहेको छ अनि आई विल जस्ट रिमुभ दिस टफ बिकज हुन्छ नि यो कुराले अलिकति भए पनि इफेक्ट गरिरहेको छ क्या मेरो फोटोलाई हुनु त अब त्यस्तो सबैजनाले याद गर्दैन होला होइन बट एज अ क्रिएटर होइन यो चाहिँ मलाई नमन परेको कुरा हो सो आई विल जस्ट कन्टेन्ट फिल दिस बोरा सो लेट्स गो बुम ओके वी आर नाउ डन सो अब फर्दर यसलाई अझै ब्युटिफाई गर्ने हो भने पनि लाइक यु क्यान डु इट बट दिस इज इट मेरो लागि चाहिँ अनि दिस इज इट फर दिस भिडियो पनि अनि यो भिडियोको के कस्तो लाग्यो प्लिज डु कमेन्ट सो द्याट हुन्छ नि मैले पनि चाल पाओस् होइन के राम्रो भइरहेको छ के नराम्रो भइरहेको छ सो द्याट हुन्छ नि फर्दर मेरो भिडियोजमा पनि त्यही प्रकारले म कन्टेन्ट बनाउँछु होइन अनि कस्तो टाइपको कन्टेन्टहरू तपाईँलाई हेर्नु मन परेको छ चाहिएको छ प्लिज कमेन्ट डाउन होइन अनि म सोचेर बनाउने छु सो आजको लागि चाहिँ यति नै थियो अनि आई होप यु गट समथिङ आउट अफ दिस भिडियो अनि अर्को भिडियोमा भेटौँ बाई बाई